हेलो ई लर्निंग गुजरात चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 12 गामाना मूल तत्व चैप्टर नंबर 7 भागीदारी विसर्जन। अगाऊ मैं तमने पेलू जे शीखवाडेलू है एना परथी बधी आमनोनो शीखवानी है। बराबर। सौ प्रथम पहला पाका सरवैयामांथी कां लाववानी पुनः अपने माल मिलकत निकाल खाता में लाववानुं। त्यार पछी एनी चूकवणी अने चूकवणी कर्या पछी ए जे पण रकम वधे ते नफो के नुकसान वेची लेवानुं। तो विद्यार्थी मित्रों पेलो जे चार्ट दोरावेलो छे ए चार्ट पर ध्यान राखजो। एनी साथे साथे आमनोंध पण मैं तमने करावेली छे। तो आमनोंध ने ध्यान में राखी अने आपणे उदाहरण नंबर 1 जोवानुं छे। एटले विद्यार्थी मित्रों दरेक जण ચોપડી લઈને બેસે, નોટબુક, પેન્સિલ, કેલ્ક્યુલેટર એ બધું લઈને બેસજો, કારણ કે આટલી બધી આમનોંધની રકમ હવે લખી શકાય તેમ છે નહીં। એટલે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ચોપડી ખુલ્લી રાખજો કે જેને પરિણામે તમને ખ્યાલ આવે। બરાબર। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પાના નંબર 286 બરાબર એમાં ઉદાહરણ 1 છે। एमां उदाहरण 1 नो पहलो मुद्दो आपणे जोवानो छे। उदाहरण 1 बराबर आ उदाहरण 1 एनो पहलो मुद्दो आपणे जोवानो छे। एमां शुं कहे छे जो विसर्जन वखते पाका सरवैयामां जमीन मकानना 1 लाख अने रोकाणना 50,000 बतावेला छे। बराबर। अने तेना अनुक्रमे 80,000 अने 60,000 उपज्या। तो तमने बधाने ख्याल छे कि भाई जमीन मकान अने रोकाण पाका सरवैयामां के बाजू लखाय छे, मिलकत लेणा बाजू पर लखाय। बराबर। तो आ मिलकत लेणा बाजू पर पाका सरवैया पर जे विगत छे एने तमारे सौ प्रथम क्या लाववानुं होय, माल मिलकत निकाल खाते लाववानी होय छे। तो पहली आमनोंध आवी जशे माल मिलकत निकाल खाते उधार ते जमीन मकान खाते ते रोकाण खाते। क्लियर। तो आमनोंध थाय तो पहली आमनोंध आपणे लखी दीए कि भाई माल मिलकत निकाल खाते उधार ते जमीन मकान खाते ते रोकाण खाते। हवे जो विद्यार्थी मित्रों पाका सरवैयामां जे किंमत आपेली होय ते ज बेठे किंमत लखवानी छे। अहींया तो जमीन मकानना 1 लाख एटले 1 लाख आपणे अहींया जमा करी दीए अने रोकाणना छे 50,000 तो रोकाणमां 50,000 तो माल मिलकत निकाल खाते उधार थशे 1 लाख ने 50,000। बाबतजी उपरनी बाकी माल मिलकत निकाल खाते लई गया। तमे खाता बंद करीने माल मिलकत निकाल खाता में लई जाओ एटले पाका सरवैयामां जे किंमत आपेली होय ते किंमत ध्यानमां लेवानी। माल मिलकत निकाल खाते उधार 1,50,000 ते जमीन मकान खाते 1 लाख ते रोकाण खाते 50,000। हवे जोवानुं के आना उपजे छे केटला तो ए लोकोए कीधुं छे कि भाई 80,000 जमीन मकानना अने 60,000 ए रोकाणना छे। तो तमने मैं आमनोंध शीखवाडेली छे एमां कोईपण मिलकतना जो रकम उपजे तो एनी आमनोंध आवी जाय रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार ते माल मिलकत निकाल खाते। कोईपण मिलकतना उपजे तो आनी परमेनंट आमनोंध आज बने के रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार ते माल मिलकत निकाल खाते। एटले आ बीजी नंबरनी आमनोंध आवशे आवी रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार ते माल मिलकत निकाल खाते। चलो बने टोटल मूकी देवानुं तो कि 80,000 प्लस 60,000 एटले 1,40,000 रुपया आवशे। रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार 1,40,000
તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા 1,40,000. અહીંયા લખી દેવાનું બાબત છે જમીન અને રોકાણના ઉપજ્યા. ચાલો, ઉદાહરણ 1 તમારું આ ફાઇનલ થયું. પહેલું શું કરવાનું, જે પાકા સરળ મિલકત આપેલી છે એને બંધ કરીને કાં લઈ આવવાની, માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. ત્યાર પછી એની ઉપજ એટલે ક્રોસ મેં તમને શીખવાડેલું અને રોકડ ઓબ્લિક બેંકના મથાળા હેઠળ લખાયેલું. તો કોઈ પણ મિલકત ના ઉપજે તો તમારી પાસે આમનો ના બને. રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. ઉદાહરણ 1 તમારું કમ્પ્લીટ. હવે ઉદાહરણ 2 માં જોઈએ. બરાબર, ઉદાહરણ 2 ની અંદર શું કહે છે, વિસર્જન વખતે પેઢીની કુલ મિલકત 4 લાખ છે, જે પૈકી 40% ચાલુ મિલકત છે, જેમાં રોકડનો 20,000નો સમાવેશ થાય છે. સ્થિર મિલકતના 120% ઉપજે છે, જ્યારે ચાલુ મિલકતના 80% રકમ. તો પહેલાં આપણે તેનું બનાવી નાખીએ કે ભાઈ ચાલુ મિલકત કેટલી છે, સ્થિર મિલકત કેટલી છે. એટલે અહીંયા આપણે જોઈએ કે એ કુલ મિલકત 4 લાખ. બરાબર, 4 લાખ કુલ મિલકત લખી દઈએ. એના 2 ભાગ કરી દઈએ આપણે પહેલાં. બરાબર, એમાં સ્થિર મિલકત અને અહીંયા લખી દઈએ ચાલુ મિલકત. બરાબર, હવે જોઈએ કે ચાલુ મિલકતો 40% છે. બરાબર, હવે 40% ચાલુ મિલકતો, સ્થિર મિલકત કેટલી થાય, 60% થાય. આ 40% થાય. ચાલો, આના 60% કરીએ, 6 ચોક 24, 2,40,000 એ સ્થિર મિલકત છે. અને આ 4 લાખના 40% કરીએ તો 1,60,000 થશે. બરાબર, એમાં પાછા 2 ભાગ કરી દો કે અન્ય ચાલુ મિલકત અને રોકડ કીધેલી છે અંદર. તો રોકડ શું કીધેલું કે 20,000નો સમાવેશ થાય છે. તો 20,000 આ તમે રોકડમાં લખી દો. તો આને એમાંથી આ બાદ કરે અન્ય ચાલુ મિલકત કેટલી થશે, 1,40,000. કારણ કે રોકડની ઉપજમાં નહીં આવે, ધ્યાન રાખજો. રોકડનું તો તમારે અલગ ખાતું બનાવવું પડે. એટલે અન્ય ચાલુ મિલકતની આના 120% રકમ ઉપજે છે. 2,40,000માં કેટલા ઉપજે છે, 120% લેખે જો રકમ ઉપજે તો આ રકમ તમારી આવશે 2,88,000. આ ઉપજ આવી. અને આની ઉપજ કરવાની છે. બરાબર, તો ચાલુ મિલકતના 80%, આના 80% લેવાના. જો આ 1,60,000ના નહીં લઈ લેવાના, કારણ કે આમાં તો રોકડ આવેલી છે. રોકડને કોઈને એનું તો અલગ ખાતું બનાવવાનું આવે છે. એટલે 1,60,000ના નથી લેવાના, પણ 1,40,000ના તમારે 80% કરવાના છે. તો એના આવશે 1,12,000. આ એની ઉપર. ચાલો, હવે જોઈએ કે આ સ્થિર મિલકત અને આ ચાલુ મિલકતને સૌ પ્રથમ પહેલાં કાં લાવવાનું, માલ મિલકત નિકાલ ખાતામાં લાવવાનું. તો પહેલી આમનો તમારી આવી જશે કે ભાઈ માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે સ્થિર મિલકત ખાતે. એ રકમ લઈ લેવાની 2,40,000 તે ચાલુ મિલકત ખાતે. એ રકમ લેવાની 1,40,000. તો આ બંનેનું ટોટલ થશે 3,80,000. બાબત જે મિલકતોની બાકી માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ ગયા. આ શું ખાતું બંધ કરીને અહીંયા લાવ્યા. એની ઉપજ તમને વારંવાર કહું છું કે કોઈ પણ મિલકતની ઉપજ થાય તો તમારી આમનો દાંત છે. રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે, એટલે બીજી આમનો દાવી થશે.
રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર, આ બંનેનું ટોટલ કરી દેવાનું, બરાબર. એટલે 4 લાખ રૂપિયા પાછા આવશે. રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર 4 લાખ, તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે 4 લાખ બાબતે મિલકતોના ઉપજ્યા. આ અમારું ઉદાહરણ 1ની અંદર 2 નંબરનો મુદ્દો ક્લિયર. 3 નંબરમાં જોઈએ. પેઢીના વિસર્જન સમયે યંત્રોની ચોપડે કિંમત 70,000 છે. પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ પર યંત્ર 70,000 આપેલું છે. તો એને બંધ કરીને આપણે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લાવવાનો, બરાબર. અને આ જે છે એ કોઈ એક ભાગીદાર લઈ જાય છે. તો તમને કીધેલું કે કોઈ પણ મિલકત ભાગીદાર લઈ જાય તો તમારે આમનો આવી કરવી પડે. ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર, તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. જો ઉપજે તો આવ્યા મિલકતના ઉપજે તો રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર, તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. પણ કોઈ ભાગીદાર મિલકત લઈ જાય તો એની આમનોંધ કરવાની. ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર, તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. ભાગીદાર કોઈ પણ પ્રકારની મિલકત લઈ જાય તો એની પરમેનન્ટ આમનોંધ. તો હવે આમાં 3 નંબરમાં જોઈએ. પહેલાં જે છે એ ચોપડે છે એને કાં લાવીએ, માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લાવીએ. એટલે કોઈ પણ માલ મિલકત નિકાલ ખાતે મિલકત લાવવામાં આવે તેની આમનોંધ આવી. તો ત્રીજી આમનોંધની અંદર જે છે કે ભાઈ માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર, એ રકમ જે પાકા સરવૈયામાં છે તે 70,000 લેવાના. 70,000 રૂપિયા તે યંત્ર ખાતે. આ 70,000 બાબતે યંત્રની બાકી માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ ગયા. હવે આ મિલકત કોણ લઈ જાય છે? ભાગીદાર. જો કોઈ ભાગીદાર લઈ જાય મિલકત તો તમારે એની આમનોંધ આ રીતે કરે. ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર, તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. એટલે એની આમનોંધ આવી જશે. ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર, જેટલા રૂપિયામાં લઈ જાય છે તેટલા રૂપિયા. કેટલા રૂપિયામાં લઈ જાય છે? 78,000માં. તો અહીંયા લખવાના 78,000 તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. 78,000 બાબતે ભાગીદાર યંત્ર લઈ ગયા. અને તમારો ત્રીજો મુદ્દો ક્લિયર. ચોથા મુદ્દાની અંદર જોઈએ. પેઢીનો વિસર્જન ખર્ચ થયો 20,000. જો પેઢીનો વિસર્જન ખર્ચ થયો હોય એનો મતલબ કે પેઢીને ચૂકવેલ છે. આમાં 2 વસ્તુ વિસર્જનમાં ધ્યાન રાખવાની. કાં તો પેઢી વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવે, ક્યાં તો ભાગીદાર ચૂકવે. આના પરથી મેં તમને સૌ પ્રથમ કીધેલું કે વિવેક વિકલ્પ વિધાન સવાલ જવાબ આવે કે મિલકતોની ઉપજમાંથી સૌ પ્રથમ કયો ખર્ચ ચૂકવાય. મિલકતોની ઉપજમાંથી સૌ પ્રથમ કયો ખર્ચ ચૂકવાય તો તમારે જોવાનું વિસર્જન ખર્ચ. હવે વિસર્જનમાં આમાં 2 વસ્તુ છે. જો પેઢી ચૂકવે, વિસર્જન પેઢી ચૂકવે તો તમારે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર, તે રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે એવું લખી દેવાનું.
અને જો કોઈ ભાગીદાર ચૂકવે, વિસર્જન ખર્ચ કોઈ ભાગીદાર ચૂકવે તો તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર કે ભાગીદારના મૂડી ખાતે. આ બે વિસર્જનમાં તમારે બે જ પ્રકારની આમદન આવી શકે. જો પેઢી ચૂકવે તો તમારે શું લખવાનું? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે રોકડ / બેંક ખાતે. અને કોઈ ભાગીદાર ચૂકવે તો તમારે એમ લખવાનું માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે. હવે અહીંયા પેઢીનો વિસર્જન ખર્ચ 20,000 થયો છે, એનો મતલબ કે પેઢીએ ચૂકવેલો છે. બરાબર? જો પેઢી ચૂકવે તો તમારી પાસે ખબર છે તો કે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર આ 20,000 તે રોકડ / બેંક ખાતે 20,000 બાબત જે વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવ્યો. અને જો કોઈ ભાગીદાર ચૂકવે તો ખાલી અહીંયા ભાગીદારના મૂડી ખાતે લખી દેવાનું. જે ભાગીદાર ચૂકવે તો એટલે વિસર્જનમાં કદાચ આમનોંધ આવશે તો બેમાંથી એક જ આવશે. કાં તો પેઢી ચૂકવે તો આ, અને કોઈ ભાગીદાર ચૂકવે તો શું કરવાનું? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે. એટલે તમારો એ મુદ્દો બી ક્લિયર. 5 નંબરનો મુદ્દો જોઈએ આપણે. શું કહીએ? ભાગીદારી પેઢીના વિસર્જન સમયે ચોપડે નીચે મિલકતો છે. ચલો, મકાન 2 લાખ, પાઘડી 20,000, ફર્નિચર 40,000, યંત્ર 30,000. આ જે મિલકત પાકા સરવૈયામાં છે એને આપણે અહીંયા લઈ આવીએ માલ મિલકત નિકાલ ખાતામાં. એટલે એની આમનોંધ આવી શકે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર. તે મકાન ખાતે જમા 2 લાખ, મકાન ખાતે જમા આ 2 લાખ. તે પાઘડી ખાતે જમા 20,000, તે પાઘડી ખાતે 20,000. તે ફર્નિચર ખાતે 40,000, એટલે 40,000 લખી દઈએ. તે યંત્ર ખાતે જમા 30,000. તો આ બધાનું ટોટલ થશે 2,90,000. એટલે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર 2,90,000. તે મકાન ખાતે જમા 2 લાખ, તે પાઘડી ખાતે 20,000, તે ફર્નિચર ખાતે 40,000, તે યંત્ર ખાતે 30,000. બાબત છે ઉપરયુક્ત બાકી માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જાય. હવે જો અહીંયા બહુ અગત્યનો મુદ્દો છે. જે ઉપજે છે તેની તમારે રકમ લેવાની. બરાબર? હવે નીચે કીધેલું કે કોની ઉપજ છે. મકાનના 2,20,000 રૂપિયા, ફર્નિચરના 50,000, યંત્રની ચોપડે કિંમત ઉપજી. બરાબર? પાઘડીની કિંમત ઉપજતી નથી. હવે અહીંયા એક મુદ્દો એવો, પાઘડીનું નામ જ નહીં લખે. સમજી લો, પાઘડીનું નામ જ નહીં લખે એટલે સમજી લેવાનું ઉપજે જ નહીં, એ રકમ લખવાની નહીં. આમાં થોડોક સુધારો કરવાની જરૂર હતી. પાછળનું જે વાક્ય છે ને, યંત્રની ચોપડે કિંમત અને પાઘડીની કિંમત કહ્યું, એ આખું વાક્ય જ કાઢી નાખવાની જરૂર હતી. એ આખું વાક્ય જ કાઢી નાખવાની જરૂર હતી. તો શું કરત આપણે? તો સમજી લો કે યંત્રની તો આપણને કીધું નથી ઉપજ અંગે, તો યંત્રની બેઠી જ લઈ લેવાની. એટલે એમાં કીધેલું કે બેઠી કિંમત લેવાની. અને પાઘડીનું કંઈ જ નથી કીધું, એટલે પાઘડીનું મેં તમને કીધેલું કે અદૃશ્ય મિલકતની ઉપજ અંગે કોઈ માહિતી ન હોય તેની ઉપજ લખવાની નહીં, ખાલી અદૃશ્ય મિલકતમાં. બાકી યંત્રની નહીં હોય તો યંત્રની એ જ કિંમત લઈ લેવાની. એટલે આમાં આ ધ્યાન રાખજો કે ભાઈ યંત્રની અંદર જે લખેલું છે કે ભાઈ ચોપડે કિંમત ઉપજી,
તો એ કહેતે પણ ને તો પણ એ જ કિંમત લે છે. અને પાઘડીનું જે છે એને કીધું કે પાઘડીના કંઈ જ ઉપજ્યા નથી, તો એ બી લખવાની જરૂર નહીં હતી. એટલે પાઘડીની જે કિંમત છે એ લખવાની નથી. એટલે આ જેટલી ઉપજે છે એટલે આપણે પહેલાં અહીંયા લખી દઈએ રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. બરાબર, બધું થઈને 3 લાખ રૂપિયા ઉપજશે. તો ત્યાં 3 લાખ અને 3 લાખ. બરાબર, કઈ રીતે થશે જોજો કે ભાઈ પહેલાં 2,20,000 મકાનના, બરાબર, 50,000 રૂપિયા છે એ ફર્નિચરના, એટલે 2,70,000 અને યંત્રના કેટલા લઈ લેવાના 30,000. એટલે 270 પ્લસ 30 એટલે 3 લાખ થઈ ગયા. એટલે આ મુદ્દો ખરેખર જોજો, કારણ કે 2 રીતે પૂછી શકાય છે. ફરીથી હું તમને ચર્ચા કરું છું. બાબત જે મિલકતોના ઉપજ્યા, એટલે સમજી લો કોઈ પણ અદ્રશ્ય એટલે સ્થિર મિલકત કે કોઈ બી મિલકત, અદ્રશ્ય મિલકત સિવાયની ઉપજ અંગે કોઈ માહિતી આપેલી ન હોય તો પેલી જે કિંમત પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલી હોય તેટલી કિંમતની ઉપજ થઈ એમ ગણવાનું. કઈ? અદ્રશ્ય મિલકત સિવાયની. પણ અદ્રશ્ય મિલકતની ઉપજ અંગે કોઈ માહિતી આપેલી ન હોય તો તેની નોંધ કરવાની નહીં. એટલે આ મુદ્દો જરા નોટ્સ કરીને તમે લખી રાખજો. બરાબર, ચાલો આગળ જોઈએ. છઠ્ઠું જોઈએ. શું કહે છે? ભૂતકાળમાં માંડી વાળે ગાલખાત 12,000 પૈકી 10,000 પરત મળ્યા. રોકડ મળી આપણને, બરાબર. રોકડ આવે એટલે રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. કોઈ પણ રકમ તમને મળે અથવા ઉપજે એટલે એની આમનોંધ તમે લખો જ છો કે રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર. જેટલા રૂપિયા ઉપજેલા હોય તેટલા, તો કે 10,000 તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. બાબત જે ગાલખાત પરત મળે. ચાલો, એટલે મુદ્દો બી તમારો ક્લિયર છે. 7મો મુદ્દો લે. એક પેઢીના ચોપડે પાઘડી દર્શાવેલ નથી. સમજી લેજો તો આ મુદ્દો અગત્યનો આવ્યો. પાકા સરવૈયામાં પાઘડી નથી, એનો મતલબ કે તમે આવી જે આમનોંધ લખો છો તો કે પાકા સરવૈયા મિલકત લેણા બાજુ પરથી લાવીને અહીંયા લખો છો, એમાં પાઘડી નથી માની લો. બરાબર, એટલે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે પાઘડીની રકમ દર્શાવેલી નથી. અથવા એણે લખેલું છે કે એક પેઢીના ચોપડે પાઘડી દર્શાવેલી નથી, પરંતુ વિસર્જન વખતે તેના વેચાણના ઉપજે એટલે નોંધ કરવાની. ગમે તેમ તમારી પાસે જે રૂપિયા આવે એની આમનોંધ આવી. બરાબર, રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ. ભલે અહીંયા પાઘડી નથી, અહીંયા પાઘડી નથી, પણ એના ઉપજેલા છે. ઉપજે એટલે આવી આમનોંધ. બરાબર, એટલે એની આમનોંધ થશે રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. એટલે 7 નંબરમાં આવી આમનોંધ થશે રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર 35,000 તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે 35,000. બાબત જે પાઘડીના ઉપજ્યા. ચાલો, કોઈ એક ભાગીદાર નરેશ 30,000 દેવી હુંડી ચૂકવવાનું સ્વીકારે છે. હવે દેવી હુંડી ક્યાં લખેલી હોય? આપણે મૂડી દેવા બાજુ. બરાબર, મૂડી દેવા બાજુ પડશે. તમારે પહેલાં એને ક્યાં લાવવાનું? માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની જમા બાજુ પર લાવવી પડે.
બરાબર. દેવાને બંધ કરીને તમે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લાવો તો તમારે લખવું પડે કે દેવી હુંડી ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે. આ પહેલી આમ નોંધ થાય. અને એ દેવું કોઈ ભાગીદાર ચૂકવે, એ દેવું કોઈ ભાગીદાર ચૂકવે તો તમારે આમ નોંધ આવી થાય માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે. જો મિલકત લઈ જાય તો એની આમ નોંધ આ છે આવી. મિલકત લઈ જાય મૂડી ઉધાર કરવાનો, માલ મિલકત નિકાલ ખાતું છે અને દેવું ચૂકવવાનું સ્વીકારે તો આને ઉલટાઈ નાખવાનું. શું કરી દેવાનું? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તો ભાગીદારના મૂડી ખાતે. તો પહેલાં દેવું બંધ કરીને કાં લાવીએ છીએ આપણે? માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની જમા બાજુ પર. તો એની આમ નોંધ આવી થશે 8 નંબરમાં. દેવી હુંડી ખાતે ઉધાર એ રકમ છે 30,000. તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે આ 30,000 બાબત છે. દેવી હુંડી નું ખાતું બંધ કર્યું, માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જાય. ભાગીદાર ચૂકવી લે છે તો આ જે આમ નોંધ છે એની તમારે શું કરી દો? ઉધાર કરી દો. એટલે ભાગીદારની મૂડી ખાતું શું કરવાનું? જમા કરવું. અને માલ મિલકત નિકાલ ખાતું શું કરી દેવાનું? ઉધાર. એટલે અહીંયા લખી દઈએ માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર 30,000. અહીંયા ભાગીદારનું નામ આપેલું છે. કોણ લઈ જાય છે? નરેશ. તો નરેશની મૂડી ખાતે જમા કરી દેવાનું. તે નરેશની મૂડી ખાતે જમા 30,000 બાબત છે. દેવી હુંડી ચૂકવવાનું કબૂલ્યું. લેવું ક્લિયર થઈ ગયું. હવે છે 9 પેઢીના વિસર્જન સમયે દેવાદાર 80,000 અને લેન્ડરો 40,000 છે. બરાબર. ભાગીદાર પ્રત્યેક 20% ઓછી કિંમતે દેવાદારો લઈને લેન્ડરને ચૂકવી આપે છે. ચાલો તો પહેલાં દેવાદારનું ખાતું બંધ કરી દેવાનું. એ માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જઈએ. અને લેન્ડરનું ખાતું બંધ કરી દેવાનું. તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જવાનું. એટલે આની અંદર ઘણી બધી આમનોંધ થશે. એટલે 9માં જોઈએ. પહેલાં દેવાદાર એટલે મિલકત લેવા બાજુ પર હશે. એના માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની ક્યાં લાવવાની? ઉધાર બાજુ પર. તો એની આમનોંધ આવી થશે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર. એ રકમ લેવાની તમારે 80,000. તે દેવાદાર ખાતે 80,000 બાબત છે. દેવાદાર ની બાકી માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જાય. હવે લેન્ડરને લઈ જઈએ. લેન્ડરને જો લઈ જવામાં આવે તો આનાથી ઊંધી થઈ જશે. કારણ કે એ જશે માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની જમા બાજુ પર. એટલે આમાં પાછી જે લેન્ડરની છે તે આવી આમનોંધ કરવાની. લેન્ડર ખાતે ઉધાર એ રકમ લેવાની લેન્ડરને 40,000. તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે 40,000 બાબત છે. લેન્ડરની બાકી માલ મિલકત
નિકાલ ખાતે લઈ જાય. હવે શું કહે છે તે કે ભાઈ 20% ઓછી કિંમતે એ દેવાદારો લઈ લે. બરાબર. ચાલો, દેવાદારો કેટલા છે જોઈ લો. 80,000. બરાબર. 80,000ના 20% ઓછા 16,000 ઓછા થશે એટલે 64,000માં પ્રતિક લઈ જાય છે એમ માનવાનું. 64,000માં પ્રતિક લઈ જાય. કોઈ પણ ભાગીદાર મિલકત લઈ જાય તારું એટલે પછીની આમને 64,000ની આવી થશે પ્રતિકની મૂડી ખાતે ઉધાર 64,000 તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે 64,000 બાબત જે દેવાદાર લઈ જાય. લેન્ડરને રકમ ચૂકવી આપે છે. બરાબર. એટલે લેન્ડરની રકમ કેટલી છે જોઈ લઈએ. આ 40,000 તો એની મૂડી ખાતે ઉધાર કરી દેવાનું. બરાબર. એટલે આ રીતે પહેલી જે રકમ આવશે તે. અને હવે જોઈ લો તો માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર તે પ્રતિકની મૂડી ખાતે અને એ રકમ લેન્ડરની જેટલી હોય તેટલી લઈ લેવાની. 40,000 બાબત જે લેન્ડર ચૂકવવાનું કબૂલ્યું. એટલે આમાં 4 આમનોન થાય. પહેલાં દેવાદારવાળી લીધી એની વસૂલાત માટે અહીંયા આવી. લેન્ડરવાળો આવ્યું લેન્ડરની ચૂકવણી માટે અહીંયા આવી. હવે જોઈએ આગળ 10મો મુદ્દો. બરાબર. ભાગીદાર વિજય પેઢીના વિસર્જનની કાર્યવાહીની જવાબદારી સ્વીકારે છે. તેના બદલામાં તેને મહેનતાણા તરીકે 12,000 ચૂકવવાનું નક્કી કર્યું. પેઢીએ તેને ખર્ચ પેટે 6,000 ચૂકવ્યા. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો વારંવાર પૂછાય છે. ચાલો, ભાગીદાર વિજય ને પેઢીના વિસર્જનની કાર્યવાહી કરવાની જવાબદારી સ્વીકારે છે. બરાબર. એને કેટલા રૂપિયા આપવાનું નક્કી કરેલું છે? 12,000 રૂપિયા. જેટલા રૂપિયા ચૂકવવાનું નક્કી કરે તેટલા રૂપિયા એની મૂડી ખાતે જમા આપી દેવાના. પહેલાં તો પહેલી આમનો આવી જશે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર. આ 12,000 તે વિજયની મૂડી ખાતે જમા 12,000 બાબત જે મહેનતાણું આપવાનું નક્કી કર્યું. હવે એને ખરેખર કેટલા રૂપિયા ચૂકવીએ છે? કેટલા ખર્ચ એટલે કેટલા આપ્યા? 6,000. બરાબર. તો જેટલા રૂપિયા આપે છે એની મૂડી ઉધાર કરવાની અને રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે જમા કરવાની. એટલે અહીંયા લખી દેવાનું વિજયની મૂડી ખાતે ઉધાર 6,000 તે રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે 6,000 બાબત જે ખર્ચ પેટે ચૂકવ્યા. ફરીથી આ મુદ્દો બરાબર કે ભાઈ માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જેટલી રકમ ચૂકવવાની નક્કી કરે તે એના મૂડી ખાતે જમા કરો. પછી જેટલી રકમ ચૂકવવામાં આવે છે તો તેટલી રકમ એની મૂડી ખાતે ઉધાર કરો અને રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે જમા કરો. ચાલો, હવે જોઈએ આપણે 11મા મુદ્દામાં જે ભાગીદારી પેઢીના આવકવેરાની જવાબદારી 35,000 ચૂકવવાની થાય છે. ચોપડે નોંધાયેલી નથી. કોઈ પણ રકમ તમે ચૂકવો.
બરાબર. તો એની આમ નોંધ તમારે આ રીતે જ કરવાની છે. માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર એ રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ચોપડે નોંધાયેલું હોય કે ન નોંધાયેલું હોય ચૂકવવાની થાય એટલે તમારે આ રીતે લખી દેવાનું. માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર એ રકમ છે 35,000 તે રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે જમા 35,000 બાબત છે આવક વેરો ચૂકવ્યો. ચાલો 12 નંબરમાં શું કહે છે તે વિસર્જન વખતે તમામ દેવા અને લોનની ચૂકવ્યા પછી મિલકતનો વધારો. એટલે આપણે પેલું માલ મિલકત નિકાલ ખાતું જે બનાવીએ છીએ બરાબર, એમાં છેલ્લે નફો કે નુકસાન શોધીએ એની જેવું કીધેલું છે. શું કહે છે કે તમામ દેવા અને ભાગીદારની લોન ચૂકવ્યા પછી મિલકતનો વધારો એટલે શું છે કે નફો છે બરાબર, અને જો ઘટાડો હોય તો ખોટ છે. અને આ નફો ભાગીદારોમાં વેચી દેવાનો બરાબર. એ SBIને વેચવાનો છે 4:3:3 પ્રમાણમાં. તો આપણે વેચી દઈએ. શું થાય? માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર એસના મૂડી ખાતે કે બીના મૂડી ખાતે કે આઈના મૂડી ખાતે SBI એટલે એ નોંધ થશે. માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર એ રકમ લઈ લેવાની 60,000 તે એસની મૂડી ખાતે જમા તે બીની મૂડી ખાતે જમા તે આઈની મૂડી ખાતે જમા બરાબર. તો એ 60,000 જે છે એ 60,000ને તમારે 4:3:3 પ્રમાણમાં વેચવાના. એટલે 6 ચોક 24,000 આને આવશે અને 6 તાલી 18 એટલે 18,000 રૂપિયા આમાં આવશે. બાબત છે માલ મિલકત નિકાલ ખાતાનો નફો મૂડી ખાતે લઈ ગયા. ચાલો 13 નંબરમાં શું કહે છે તે જોઈએ. વિસર્જન સમયે નહીં નોંધેલ યંત્રના 25,000 રૂપિયા કોઈ પણ મિલકતની રકમ ઉપજે એટલે રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે જમા. એટલે આપણે અહીંયા રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયા ઉભરેલા છે 25,000 તે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે આ 25,000 બાબત છે યંત્રના ઉપજ્યા. ચાલો 14 નંબરમાં શું કહે છે તે ચોપડે નહીં નોંધાયેલ ફર્નિચર 20,000 મહેશ લેન્ડરને 35,000 પૈકી આપ્યો અને બાકીના રાણા રોકડા ચૂકવ્યા. હવે જો નહીં નોંધાયેલ મિલકત કોઈને આપી દે તો એની નોંધ નહીં કરવાની, કારણ કે આપણે ચોપડે તો નોંધાયેલી નથી બરાબર, અને એ બારોબાર આપી દેવામાં આવે છે એટલે એને ચોપડે લાવવાની કંઈ જરૂર છે નહીં. પણ બ્લેન્ડર 35,000ના હતા, એમાં 20,000નું ફર્નિચર આપી દીધું આપણે. હવે એને ચૂકવવાના રહેશે કેટલા? 15,000 બરાબર. તો આપણે ચોપડે નોંધાયેલા લેન્ડરોને જ જોઈ લેવાનું. પેલું 20,000નું જે ફર્નિચર છે એને આપી દીધું બારોબાર બરાબર. હવે એને ચૂકવવાના રહે કેટલા? 15,000. તો 15,000ની નોંધ છે એટલે આ મુદ્દો બી તમે બહુ ખાસ ધ્યાન રાખજો, નોંધજો. નહીં તો પાછા પેલા 20,000 ફર્નિચરને બી તમે નોંધ કરી દેશો. એટલે એની નોંધ આવી જશે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર. માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર 15,000 એ રોકડ ઓબ્લિક બેંક ખાતે. $15,000 બાબત છે
લેન્ડરને ચૂકવ્યા. ચાલો 15. છેલ્લી નોંધ. એક ભાગીદારે તેના શ્રીમતીજીની પેઢીને આપેલ લોન ચૂકવણ. જો આ ધ્યાન રાખજો, ખાસ છે. ભાગીદારની પત્ની પાસેથી લીધેલી લોન, ભાગીદારની પત્નીની લોન એ સ્ત્રીધન કહેવાય. શું કહેવાય? સ્ત્રીધન. બરાબર. એને સામાન્ય દેવાની સાથે ચૂકવવાનું. આ મુદ્દો આવશે. એને પહેલાં પણ નહીં ચૂકવાય અને પછી પણ નહીં ચૂકવાય. સામાન્ય દેવાની સાથે જ ચૂકવવાનું છે. તો આ લોન છે એ લોન મૂડી દેવા બાજુ પર હોય તો એને પહેલાં કાં લાવવાની? માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની જમા બાજુ પર લાવવાનું. તો માલ મિલકત નિકાલ ખાતાની જમા બાજુ પર લાવે તો શ્રીમતીની લોન ખાતે ઉધાર લખાશે. આ 15માં શ્રીમતીની લોન ખાતે ઉધાર એ રકમ છે 40,000. તે એ માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જઈએ એટલે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે, માલ મિલકત નિકાલ ખાતે 40,000 બાબતે લોનની રકમ માલ મિલકત નિકાલ ખાતે લઈ જાય. અને હવે એ ભાગીદાર ચૂકવવાનું નક્કી કરે. બરાબર. એટલે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર એ ભાગીદારના મૂડી ખાતે. એટલે આમનો ડાળી થશે માલ મિલકત નિકાલ ખાતે ઉધાર 40,000 તે ભાગીદારના મૂડી ખાતે જમા 40,000 બાબતે લોન ચૂકવવાનું કબૂલ્યું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારની તમને 3 માર્ક્સની આમનોંધ પૂછાય. બરાબર. ત્યાં તો સવાલ જાય એટલે ખરા ખોટા વિધાનો આવશે, એ બી આપણે ચર્ચા કરીશું. બરાબર. એટલે મેં તમને જે આમનોંધ લખાવેલી છે એ આમનોંધ અથવા પેલો જે ચાર્ટ છે એ ચાર્ટ તમે વ્યવસ્થિત કરી દો એટલે તમને આપોઆપ આમનોંધ આવડી જશે.